مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل ہی میں نیت فرما لیجئے میں اعتکاف سے ہوں۔ اب معتکف ہو گئے، دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے۔ چاہے اپنی مادری زبانی میں کہہ لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مکتبۃ المدینہ کے رسالے زائد درود و سلام میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 6، جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالی فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے، میں اس پر 10 سلام بھیجوں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ ماہ رضا، سفر الخیر، سفر المظفر کی آج 12ویں شب پاکستان میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان رسول جمع ہیں۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ نوشہرہ درکاں ضلع گجرانوالا پنجاب اور خیرپور ناتھن شاہ ضلع دادو باب الاسلام بھی او بی وین کے ذریعے براہ راست مدنی چینل کی اسکرین پر جگمگا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ دونوں طرف کے ذمہ داران نے ماشاءاللہ لگتا ہے کہ اچھا خاصا زور لگا کر کثیر 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 عاشقان رسول جمع کر لیے۔ ماشاءاللہ اللہ آپ سب کی کاوش قبول فرمائے۔ اب ان میں سے دیکھو نمازی تعداد بڑھتی ہے کہ نہیں، مسجدیں بھرتی ہیں کہ نہیں، مدنی قافلے سفر کرتے ہیں کہ نہیں، اب یہ مسجد آپ کی کسوٹی ہے اس میں کہ آپ کیا کیا مسجد مدنی تحائف پیش کرتے ہیں۔ آج جمع تو کر لیے، لیکن ان میں جو بے نمازی ہو نا، یہ اٹھے تو نمازی ہو کر اٹھے، اور خدا نہ خواستہ آج کی عشاء نہ پڑھی ہو تو وہ بھی پڑھ کر ہی سوئے، ایسی ترکیب بن جائے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
دنیا بھر میں موسم تبدیل ہو رہا ہے. اس بدلتے موسم میں کچھ عمل دخل دھند اور اسموگ کا ہے. ماہرین کے مطابق دھند سطح زمین کے نزدیک بننے والا وہ بادل ہے جو آبی قطرات اور کبھی کبھار برفانی قلموں پر بھی مشتمل ہوتا ہے. جب سطح زمین کے قریب کی نمناک ہوا کا درجہ حرارت نقطۂ شبنم پر پہنچتا ہے تو دھند بننے لگتی ہے، اور جب دھند میں فضائی آلودگی گرد و غبار شامل ہو جائے تو اسے اسموگ کا نام دیا جاتا ہے. اس میں کچھ انسانی صحت کے لیے مضر گیسز ہیں. نائٹرو آکسائڈ، کاربن مونو آکسائڈ اور سلفر ڈائی آکسائڈ شامل ہیں. یہ گیسز لو ٹمپریچر یعنی ہوا کے نچلے حصے میں معلق ہو جاتی ہیں، اور یہ موسم انسانی زندگیوں پر یوں اثر انداز ہوتا ہے کہ جس سے سانس لینے میں مسائل، آنکھوں میں جلن، نزلہ، کھانسی اور سڑک پر حد نگاہ کا متاثر ہونا بھی شامل ہے. اس کے باعث بہت سے ایکسیڈنٹ بھی ہوتے رہتے ہیں. ایسا ہی ایک حادثہ پنجاب کے شہر حفظ آباد میں نومبر کے شروع ہوتے ہی ہوا، جس میں دھند کی وجہ سے 5 گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں. حادثے میں 7 افراد جاں بحق ہوئے اور 10 زخمی ہوئے. امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ ان کے لیے دعا بھی فرمائیں، اور اس موسم میں ہونے والی بیماریوں سے کیسے بچا جائے اس کے بارے میں احتیاطی تدابیر بیان فرمائیں، اور خاص طور پر سفر کرنے میں کیا احتیاطیں کرنی چاہیے اس بارے میں بھی مدنی پھول عطا فرمائیں. اللہ اکبر. یعنی اسی مہینے میں دھند شروع ہوئی اور حافظ آباد پنجاب پاکستان میں 5 گاڑیاں ٹکرا گئی دھند میں، اور 7 افراد اس میں انتقال کر گئے، 10 بیچارے زخمی ہو گئے. یا اللہ، ان میں جو مسلمان انتقال کر گئے ایکسیڈنٹ میں، دھند کے ایکسیڈنٹ میں، ان کو بے حساب بخش دے بیچاروں کی. یا اللہ قبروں کو روشن کر دے. یا اللہ نور مصطفیٰ سے ان کی قبروں کو جگمگ جگمگ کر دے. بے حساب مغفرت کر کے انہیں جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. یا اللہ جو مسلمان زخمی ہوئے انہیں روب صحت کر دے. الہ العالمین ان کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا کر دے. صحتوں، راحتوں، عافیتوں، عبادتوں، ریاضتوں، سنتوں، مدنی کاموں، دینی خدمتوں بھری طویل زندگی عطا فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جو بیچارے انتقال کر گئے مسلمان، میں ان کے تمام عزیز اور رشتہ داروں سے تعزیت کرتا ہوں، سب کو صبر کی تلقین کرتا ہوں. ظاہر ہے کہ جو کچھ آپ پر گزری ہوگی آپ ہی سمجھتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل عطا فرمائے. اور جو زخمی ہوئے ان کو بھی میں صبر کی درخواست کرتا ہوں کہ صبر کیجیے گا، کہ بے صبری سے ظاہر ہے کہ زخم ٹھیک نہیں ہوں گے. جو بھی زخم، اب کسی کو زیادہ زخم آئے ہوں گے، کسی کو کم آئے ہوں گے، کسی کی ہڈی ٹوٹی ہوگی، کسی کو فریکچر ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ سب پر رحم فرمائے. سب صبر و ہمت سے کام لیجئے، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا. کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو بزرگوں کا یہ قول ملتا ہے کہ مصیبت آنے پر بھی یہ شکر ادا کرے کہ یہ مصیبت آئی، اس سے بڑی مصیبتیں بھی تو ہیں، مجھ پر وہ نہیں آئی. مثال کے طور پر ایک ٹانگ میں فریکچر ہوا تو یہ یوں مقام شکر ہے کہ میری دوسری ٹانگ میں تو نہیں ہوا نا، دونوں ٹانگوں میں ہو گیا فریکچر تو میرے 2 ہاتھ تو سلامت ہے نا. 4 ہاتھ پاؤں میں ہو گیا میرا سر تو سلامت ہے، سر میں بھی ہو گیا، میری پیٹھ تو سلامت ہے. چلو چور چور ہو گیا زخموں سے، تو پھر بھی سب سے بڑی مصیبت جو ہے نا وہ ہے کفر. تو یہ سارا زخموں سے چور چور ہو گیا، پھر بھی مقام شکر ہے کہ یا اللہ تو نے یہ ساری تکلیفیں، اگرچہ مجھے بہت ساری تکلیفیں عطا فرمائی لیکن مجھے کفر کی تکلیف سے بچا کر رکھا، کفر کی مصیبت سے محفوظ رکھا. یا اللہ تیرا شکر ہے. اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ بے صبری سے تو کچھ ہونا تو نہیں ہے نا. ہو واویلا کرنے سے اگر کچھ ہوتا ہو تو چلو 10-5 مل کے ہم ہو واویلا کر دیتے ہیں، بھائی یہ مریض ہمارا کھڑا ہو جائے گا، زخمی جو ہے وہ دوڑنا پھرنا شروع کر دے گا، تو یہ تو نہیں ہو سکتا. انڈرسٹوڈ ہے. تو اس لیے ہم کو اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے اور ہر حال میں اس کا شکر گزار بندہ رہنا ہے. اللہ آپ سب پر رحم و کرم فرمائے.
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا، اب یہ جو دھند کے تعلق سے جہاں تک احتیاطوں کا سوال ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ڈرائیور جو ہیں اب ان کا کام بڑھ گیا، ان کو گاڑی کی لائٹیں ایک تو فل لائٹ کھلی رکھنی ہے، ساری لائٹس، کہ نہ آگے سے یہ خود کسی سے ٹکرائے نہ پیچھے سے کوئی ان کو ٹکر مارے، اور ڈرائیونگ بہت محتاط طریقے پر اور سلو کرنی ہے، اور اپنے ٹریک کا برابر خیال رکھنا ہے، ورنہ بعضوں کا تھوڑا سا بھی بندہ چوکتا ہے نا ٹریک سے تو سائڈ میں کھائی ہوتی ہے اس میں جا گرتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے وہ بہت محتاط ڈرائیونگ کریں گے نا تو انشاءاللہ خطرات میں کمی آئے گی۔ اور عام آدمیوں کو بھی چاہیے کہ باہر بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں دھند میں، اور بچوں کو خاص کر کے بچائیں کہ بچہ ہے بوڑھا ہے ان میں قوت مدافعت کم ہوتی ہے، یعنی کہ مقابلے کی قوت، تکلیفوں سے، بیماریوں سے، جراثیم سے مقابلے کی طاقت چونکہ ان کی کمزور ہوتی ہے ابھی، ان کو جلدی اثرات بیماری کے ہو سکتے ہیں، لہذا ان کو زیادہ بچانے کی ضرورت ہے دھند سے۔ عام آدمی صحت مند ہے وہ بھی احتیاط کرے، اور ممکن ہو دھند میں جب نکلنے کی ضرورت پڑ گئی تو ماسک پہن لے، ناک پر ماسک آتا ہے، ماسک نہیں ہے تو کوئی بھی کپڑا باندھ لے، اور کسی طرح بھی براہ راست یہ دھند جو ہے یہ آپ کی سانس کے ذریعے آپ کے پھیپھڑوں میں نہیں جانی چاہیے۔ گھروں کے کھڑکی دروازے ایسے موقع پر بند رکھیں تاکہ دھند گھر میں آ کر بھی وہ تباہی نہ مچائے۔ بظاہر تو بڑا لطف آتا ہے اس کو دیکھنے میں، یہ کیا تباہی مچائیے، لیکن ابھی آپ نے سنا کہ اس میں کیا کیا چیزیں دھند میں شامل ہوتی ہیں، تو اس لیے اپنے آپ کو بچانے میں عافیت ہے۔ وہ جو محتاط آدمی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سکھی رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان آفتوں سے محفوظ فرمائے، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پاپا، یہ ابھی مدنی مذاکرہ میں جب آپ تشریف لائے تو آپ کے پیچھے جو یہ پینا فلیکس ہے یہ 3 حصوں پر ہے، تو آپ کے جو دائیں طرف ہے یہ صلاۃ و سلام والا جو حصہ ہے یہ آپ کے، یعنی جب آپ تشریف لائے تو یہ سینٹر میں تھا، یہ درمیان میں تھا، تو آپ کچھ دیر جو ہے وہ رکے رہے، اور پھر وہ کچھ آپ نے ارشاد فرمایا جو ہم تک آواز تو نہ پہنچی، لیکن بہرحال یہ کہ انتہا یہ ہوئی کہ آپ نے وہ جو سینٹر میں تھا اس کو آپ نے اپنے دائیں جانب جو ہے وہ ترکیب بنا لیا، جو آپ کے ساتھ اسلامی بیت انہوں نے ایسا کر لیا۔ اس حوالے سے کچھ مدنی پھول اگر مل جائیں۔ کچھ آپ کی بے قراری بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اب وہ ظاہر ہے کہ میرا خیال ہے سبھی سمجھ گئے ہوں گے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ مجھے پیٹھ کرنے میں کیسے مزہ نہیں آ رہا تھا، میں پیٹھ کیسے کروں درود و سلام کو۔ اب وہ یہ سینٹر میں ایک اس کا حسن تھا، اور میری محبت کا حسن یہ تھا کہ پیچھ نہ کروں، اب یوں تھوڑی الجھن تھی، تو اس لیے الحمدللہ وہ ترکیب بن گئی، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویسے اس بہانے یہ پورا صلاۃ و سلام بھی نظر آ رہا ہے اسکرین پر، ورنہ پورا نظر بھی نہ آتا، حصے نظر آتے۔ تو یہ اپنے مدنی چینل کے جتنے پینا فلیکس بنتے ہیں نا، اس میں اگر احتیاطیں کی جائے نا، فتح رضویہ شریف میں ہے مطلب کہ مقدس، یعنی آسان کر کے عرض کر رہا ہوں، جیسے مقدس تصویریں کعبہ شریف ہے، روضہ انور ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا، گنبد خضرا ہے نا، بغداد شریف کا روضہ میرے مرشد غوث پاک کا، یا آیتیں لکھی ہوئی ہیں، حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، یا کوئی بھی عربی عبارتیں یا کوئی بھی ایسی روایتیں لکھی ہوئی ہیں، مدنی پھول لکھے ہوئے ہیں، مسئلے لکھے ہوئے ہیں، دینی کتابیں ہیں، تو ان کو پیٹھ کرنا، یہ اعلیٰ حضرت نے
جو ہے تحریر کا خلاصہ فتح رضویہ شریف میں نے پڑھا، بہت نامناسب، ناجائز نہیں لکھا، بہت نامناسب. اب یوں مطلب وہ اب میں کیا کروں، اس سے بچنا ہے بڑا مشکل، بہت مشکل ہے. وہ کتابوں کو پیٹ کر کے ہی وہ بارہا ایسا موقع ہوتا ہے کہ بچنا دشوار ہوتا ہے. اسی طرح ہی پینا فلیکس اب اس طرح بنے ہوتے ہیں ہمارے کہ بچنا بہت مشکل ہوتا ہے اس سے. اب وہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پینا فلیکس کی تبدیلی اور جو بھی کاروائی ہوتی تھی، اب یہ ہمارے اونر سب ہوتا، لیکن کوئی نہیں کرتے. مطلب میں بیٹھ کر بھی کئی بار اشارے کرنے پڑتے ہیں کہ مجھے اونر کرو. آپ کو تعجب ہوگا، امامہ باندھنے کا منظر دکھاؤ. اب اس کو کوئی یوں لے کے اس کو اپنی نمائش کا شوق بہت ہے، تو وہ یہ سن لے کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے رحمت اللہ تعالی علیہ کہ بدگمانی ریا سے کم حرام نہیں ہے. اب میری ایک کوڑن ہوتی ہے اور مجھے پتا ہے کہ مجھ سے لوگ محبت کرتے ہیں، ایک تعداد ہے، اور مجھے دیکھیں گے تو خوش ہوں گے، جاتے جاتے بعض رک جائیں گے کہ چلو بھیا آ گیا، ابھی کچھ شروع ہوگا. تو یوں مجھے کرنا پڑتا ہے، سب وہ دلچسپیاں دینی پڑتی ہیں، امامہ باندھنے کا منظر. تو اس بہانے کوئی 2-4 بچے مدنی منع آ جاتے ہوں گے کہ الیاس آ گیا، سمجھے، امامہ باندھ رہا تھا، وہ چادر رکھ رہا ہے. اور یہ میں کیا کروں، مطلب چلو آئندہ انشاءاللہ سب میرے ساتھ تعاون کریں کہ میں جو چاہتا ہوں میں امت کے بھلے کے لیے چاہتا ہوں. ورنہ میرا کون سا گھڑی گھنٹہ خالی ہے جو مدنی چینل پر میں نظر نہیں آتا ہوں. تو اس میں خالی مطلب یہ کہ وہ چائے پیتے ہی دکھانا رہ گیا تھا، باقی تو یہ مراد نہیں ہوتی ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تو یوں یہ درود و سلام کا احترام، آیات قرآنی کا احترام، ہم نے تو بس یہ سمجھا ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے، جو اعلیٰ حضرت تو تھے عاشق رسول، اور تبرکات کا ادب تو بس اعلیٰ حضرت کے قدموں کی دھول کے صدقے ہمیں نصیب ہو جائے کہ اعلیٰ حضرت کے قدموں کی دھول بھی ہمارے لیے تبرک ہے. کاش ہمیں یہ بھی نصیب ہو جاتی، ہمارے نصیب کا کہ یہ نصیب ہو جائے. کئی جگہ اعلیٰ حضرت نے ایک مقولہ لکھا ہے، لا دین لمن لا ادب اللہ، اس کا کوئی دین نہیں جس میں ادب نہیں ہے. شاید اسی مفہوم کا کچھ ہے. اور بھائی یہ فتاوی رضویہ شریف میں جو ہے وہ سیدی اعلیٰ حضرت جو ہے وہ مسجد کے آداب کے حوالے سے کچھ فرماتے ہیں، تو اسی میں جو ہے نا وہ یہ فرمایا ہے لا دین لمن لا ادب اللہ، یعنی اس کا کوئی دین نہیں کہ جو با ادب نہ ہو. تو یہ آپ نے فرمایا تھا نا، یہ مل گئے جلد 28. مگر یہ کہ ہر جگہ اس کو استعمال کیا جائے یا نہیں، یا تو مسجد کے آداب، مسجد جو ہے نا یہ تو معظم دینی ہے نا، کہ مسجد کی توہین، جس کو توہین کہتے ہیں، مسجد کی کوئی توہین کرے گا تو وہ تو کفر کا مرتکب ہو جائے گا نا. وہاں یہاں جو تذکرہ تھا وہ تو یہی کہ وہاں بلند آواز سے بات چیت کرنا. اور اب مفتی صاحب یہ باپا مطلقاً فرمایا ہے اعلیٰ حضرت نے، اگرچہ کہ یہ اسی مقام پر ہے لیکن اس کو علی الاطلاق ذکر کیا، لیکن اس کا مطلب ظاہر ہے کہ لا دین لہو کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اصلاً کو بے دین ہو جائے گا، یعنی کامل دین والا نہیں، اس کے دین میں کمزوری، اس طرح کے معنی اس کے بنیں گے. ویسے یہ ہے علی الاطلاق ہے. تو ادب جو ہے نا ہمارا، جیسے کہ آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ مذہب مہذب اہل سنت، لا دین لمن لا، مذہب مہذب کیا؟ تو اہل سنت کا مذہب مہذب ہے. مہذب مانے تہذیب والا، جس میں ادب احترام کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. لیکن اب ادب تقریباً کیا کہوں، رخصت ہو گیا، کہوں گیا بہت کم ہو گیا. پہلے جو تھے نا لوگ ننگے سر نہیں رہتے تھے، بالکل آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں، ننگے سر نہیں رہتے تھے. یہاں تک کہ فتح رضویہ میں لکھا ہے کہ وہ ننگے سر رہنا وہ لباس شہرت لکھا ہے. لیکن اب میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کی لباس شہرت ہے.
اب تو مطلب ننگے سر ہے، ادب ہی نہیں، مطلب یہ ادب جو ہے نا بہت کم ہو گیا. پہلے امام کو دیکھ کر لوگ سگریٹ چھپا دیتے تھے، کسی بزرگ کے سامنے آتے تھے تو سر ڈھانپ لیتے تھے، درگاہ پہ جاتے سر ڈھانپ لیتے. مسجد میں ننگے سر نماز پڑھنے کا تصور نہیں تھا. لیکن اب تو مطلب بس جو کچھ ہو رہا ہے. آپ سے یہ عرض کروں گا کہ میں بھلے کہہ رہا ہوں، آپ کسی ننگے سر والے کو ٹوکنا نہیں، اجتماع میں گھور کے دیکھنا نہیں، ورنہ آئندہ پھر وہ آئے گا نہیں، شیطان اس کو ورگلائے گا. پہلے جیب میں ٹوپیاں رکھی جاتی تھی، اب تو ٹوپیوں کا میرا خیال کاروبار بھی بدل دیا ہوگا بیچنے والوں نے. لیتا ہی کون ہے، جیب میں کون رکھے گا ٹوپی. خیر، اگر سر ڈھکا ہوا ہو تو اب بھی اچھی بات ہے کہ ہم تو ویسے حنفی ہیں. حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ کا غالباً ارشاد ہے، جس میں یہ بھی حصہ ہے کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں 20 سال رہا. میں نے کبھی بھی امام اعظم کو ننگے سر نہیں دیکھا. حنفیوں کے امام کو کبھی بھی ننگے سر نہیں دیکھا. سیدنا داؤد طائی جو اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی اللہ تھے، اور کم از کم تابعی تھے. تابعی ہوں تو مجھے یاد نہیں ہے، تابعی تو تھے، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ تو غالباً تابعی تھے. جی تابعی تھے، امام اعظم تابعی تھے نا. جی 150 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے نا. ہاں، تو یہ اس سے پہلے تو صحابہ کرام سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. غالباً 6 صحابہ کرام علیہم رضوان سے ان کی ملاقات ہوئی. جی ماشاء اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ. تو بہرحال یہ کہ جو اب ننگے سر ہوتے ہیں ان کو چھیڑنا نہیں. کہ آپ یہ مطلب چھیڑنا شروع کریں گے نا، ایسا نہ ہو یہ بیچارے مسجدوں سے دور ہو جائیں. کہ اب یہ ٹرینڈ ایک چل گیا ہے ننگے سر کا، افسوس. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو پینا فلیکس وغیرہ جو بھی بنائے جائیں نا آج کل، تو میرا مدنی مشورہ ہے کہ اس کا خیال رکھیں کہ جیسے مزارات ہیں، کلمات ہیں، رمضان شریف کا مبارک مہینہ آئے گا تو اس کے مبارک نام ہوتے ہیں. تو رمضان شریف تو قرآنی لفظ ہے، اور ایک قول کے مطابق اللہ کا نام ہے رمضان. اس طرح مطلب یہ کہ کوئی بھی مقدس تحریر، مقدس تصویر یہ پیٹھ کے پیچھے نہ ہے. پینا فلیکس اس طرح بنے، پیٹھ کا جو ہے نا خالی ڈیزائن، سینری جو بھی ہو وہ ہو، سائڈوں پہ سیدھی طرف جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے تو ایک طرف الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے، یا اس طرح کی مطلب جو بھی تحریر ہے اور مقدس تصویریں وہ سائڈوں پر آئیں کہ جس پر پیٹھ کر کے نہ بیٹھنا پڑے، نہ صلاۃ و سلام میں پیٹھ کر کے کھڑا ہونا پڑے. کھڑا بھی ہونا پڑتا ہے نا. تو سر سے اونچا ہو، لکھنا ہے تو کھڑے ہوتے ہوئے بھی جو بھی تحریر ہے یا جو بھی تصویر ہے وہ سر سے اتنی اونچی ہو کہ کوئی بھی بدن کا حصہ جو ہے وہ پچھلا اس پہ نہ آئے. یہ اگر احتیاط کریں گے تو مدینہ. لیکن اب جو بنے ہوئے ان کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو مطلب آئندہ جو بھی اب بنیں گے اس میں احتیاط، اور جہاں جہاں جس کی اصلاح ممکن ہے. اب جیسے یہ لکھا ہوا ہے اور ہٹانا ممکن نہیں ہے، تو میں سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسا اس پر چیز لگا کے اس کو ہم چھپا دیں اور کیا کریں. یہ من کو منانے کی بات ہے کہ اندر تو لکھا ہوا رہے گا، تو اس لیے لکھا ہوا ہو ہی نہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دیکھو یہ پھر سن لو کہ میں نے پیٹھ کرنے کو ناجائز نہیں کہا ہے. ادب یہ ہے کہ پیٹھ نہ کیا جائے. اعلیٰ حضرت بھی ناجائز نہیں لکھا. اعلیٰ حضرت کی تحریر کا خلاصہ بہت نامناسب یہ الفاظ بھی نہیں ہے. میں جو اس کا لفظ مناسب تو ہے اور بھی نامناسب یوں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. نمازی کی نظر پڑے تو اس کا نماز محراب میں ہو، نمازی کی نظر پڑے تو وہ اس کی توجہ بٹے گی وغیرہ. تو اس کو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ محراب میں اور ایسی جگہ پر جہاں نمازی کی نظر پڑے اس طرح کی تحریریں مناسب نہیں ہیں. اور خطیب کی پیٹھ ہو ان تحریروں اور تصویروں پر، یہ اور بھی نامناسب ہے.
اس طرح کے الفاظ ہیں فتح رضویہ میں. تو میں نے اس کا خلاصہ بہت نامناسب کیا. تو وہ سوال کے ضمن میں وہ خطیب کا آپ نے فرمایا, تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ صرف خطیب کے لیے ہی نامناسب ہے اور ہم جتنا چاہے پیٹ کرتے رہیں. مقصود پیٹ کرنا ہے نا بے ادبی, تو خطیب کرے یا غیر خطیب کرے, کھاتے ہوئے کریں یا بولتے ہوئے کریں, پیٹ پیٹ ہے. اب یہ ساری تحریریں میں جو مدنی اسکرین پر ہے وہ سب مطلب ظاہر ہے کہ پیٹیں ہوتی ہیں, اب ہے نامناسب, کیا کیا جائے, جتنا آدمی بچ سکتا ہے بچے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. بنا دے مجھے با ادب یا الہی, بنا دے مجھے با ادب یا الہی, بنا دے مجھے با ادب یا الہی, پے شاہ عالی نسب یا الہی, پر شاہ عالی نسب یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرما لگانے کا ایک سنت طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سلائی سرما دانی میں ڈالیے اور پھر سیدھی آنکھ میں ایک مرتبہ سرما لگائیے. پھر سلائی کو سرما دانی میں ڈالیے اور اب دوسری مرتبہ بھی سیدھی آنکھ میں سرما لگائیے. پھر سلائی سرما دانی میں ڈالیے اور آپ تیسری مرتبہ بھی سیدھی آنکھ میں سرما لگائیے. ایک مرتبہ پھر سلائی سرما دانی میں ڈالیے اور اب الٹی آنکھ میں ایک مرتبہ سرما لگائیے. پھر سلائی کو سرما دانی میں ڈالیے اور اب دوسری مرتبہ بھی الٹی آنکھ میں سرما لگائیے. پھر سلائی سرما دانی میں ڈالیے اور اب تیسری مرتبہ بھی الٹی آنکھ میں سرما لگائیے. نیت کیجیے جب بھی سرما لگائیں گے سنت کے مطابق لگائیں گے. یا رب محمد میری تقدیر جگا دے, صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے. پیارے امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائیے, کیا سرما لگانے کا اور بھی کوئی سنت طریقہ ہے اور سرما لگانے کے کیا کیا آداب ہیں؟ ماشاء اللہ, بڑا میٹھی میٹھی آواز میں سوال ہے. مدنی منڈا ہے یا مدنی منی ہے, ماشاء اللہ. اچھا, اس میں یہ سنت طریقہ, یہ تلفظ جو ہے نا یہ نہیں ہونا چاہیے. سنت کے لفظی معنی طریقہ, جیسے کوئی کہے آب زمزم کا پانی, تو یہ بھی تلفظ کے حساب سے صحیح نہیں ہے نا.
फिकरा सही नहीं बनता। आबे जमजम का पानी, आब माने पानी, आबे जमजम, ये काफी है। तो इसी तरह सिर्फ सुन्नत, ये काफी है कि सुरमा इस तरह लगाना सुन्नत है, यूं करके वो सलाइयां आती जाए। आइंदा के लिए इंशाअल्लाह कोई ये शरई गलती नहीं है। तो माशाअल्लाह बहुत प्यारी आवाज में बड़ा उम्दा सवाल है, और ये इंशाअल्लाह उम्मत के लिए बहुत बड़ी रहनुमाई का बाइस होगा। और इंशाअल्लाह मदनी मुन्ने मुन्निया इसको शौक से देखेंगे और इनको सुरमा लगाना आ जाएगा इंशाअल्लाह। तो ये अपने एक रिसाला मकतबतुल मदीना ने छापा है, 101 मदनी फूल। इसके सफ़ा नंबर 27 ता 28 ये सुरमा लगाने के ताल्लुक से मदनी फूल है। इस्मित के 4 हुरूफ की निस्बत से सुरमा लगाने के 4 मदनी फूल। नंबर 1, सुनन इब्न माजा की रिवायत में है, तमाम सुरमों में बेहतर सुरमा इस्मिद है कि ये निगाह को रोशन करता और पलकें उगाता है। ये पलकें कहलाती हैं। ये जो है ना, ये ऊपर वाली, ये इनको भवें कहते हैं, भवें, और ये पलक, पलकें। नंबर 2, पत्थर का सुरमा इस्तेमाल करने में हरज नहीं, और सियाह सुरमा या काजल व कसदे जीनत, यानी जीनत की नीयत से मर्द को लगाना मकरूह है, और जीनत मकसूद ना हो तो कराहत नहीं। नंबर 3, सुरमा सोते वक्त इस्तेमाल करना सुन्नत है। नंबर 4, सुरमा इस्तेमाल करने के 3 मनकूल तरीकों का खुलासा। नंबर 1, कभी दोनों आंखों में 3-3 सलाइयां। नंबर 2, कभी दाईं यानी सीधी आंख में 3 बार और बाईं यानी उल्टी में 2। नंबर 3, तो कभी दोनों आंखों में 2-2 और फिर आखिर में एक सलाई को सुरमे वाली करके उसी को बारी बारी दोनों आंखों में लगाइए। इस तरह करने से इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल तीनों पर अमल होता रहेगा। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, तकरीम के जितने भी काम होते, ताजीम के, तकरीम के, एहतराम के जितने भी काम होते, सब हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सीधी जानिब से शुरू किया करते। लिहाजा पहले सीधी आंख में सुरमा लगाइए, फिर उल्टी आंख में, लेफ्ट में, न के फर्स्ट राइट आई एंड सेकंड लेफ्ट आई, यानी इसके बाद लेफ्ट आई। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम ताज हुसैन है। मैं जद्दा सऊदी अरब से बात कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले मेरे ख्वाब में हाजी अब्दुल हबीब अतारी आए और दोनों हाथों से मेरी दाढ़ी पर हाथ फेर कर कहा, बेटा दाढ़ी रख ली है? तो मैंने कहा हाँ रख ली है। तुम्हारी बीवी तो नाराज़ नहीं? मैंने कहा नहीं। उसी दिन से मैंने दाढ़ी रख ली है। मेरे लिए दुआ फरमा दें। माशाअल्लाह, मुबारक हो। तो जब दाढ़ी मुंडाई तो या एक मुट्ठी से घटाई, उसकी तौबा भी लाजिम है। पापा इन्होंने कहा भी था, तौबा ना की हो तो वो भी कर लीजिए। जी जी, तौबा कर लीजिए आप। और सबको चाहिए कि आका की यह सुन्नत सजा लें, और इसमें इतनी ताकीद है कि ये वाजिब है। दाढ़ी रखना एक मुट्ठी, एक ठोड़ी के नीचे से एक मुट्ठी कम से कम, ये वाजिब है। और एक मुट्ठी से घटाना या मुंडा देना ये हराम है। अब तो मुंडाना तो कम हो गया, लोग मुंडाते नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी मशहूर एक्टर ने वो छोटी रखी होगी, थोड़े थोड़े बाल रखे होंगे, तो शायद उसकी नकाली में भी ये चल पड़ा है।
وہ تھوڑے تھوڑے بال رکھتے ہیں, وہ منڈانا کم ہو گیا ہے, جوانوں میں کم ہو گیا ہے, اور جو ادھیڑ عمر کے ہوتے ہیں نا یا بوڑھے ہوتے ہیں وہ بعض اوقات منڈا رہے ہیں, نوجوان کوئی کوئی, باقی تقریباً یہ چھوٹی. تو یہ جو اتنی رکھتے ہیں نا, یہ چھوٹی چھوٹی کاٹ کے, یہ حرام ہے. یہ داڑھی کا اس میں ثواب نہیں ملتا, بلکہ یہ گناہ گار ہوتا ہے. منڈانا بھی گناہ ہے. تو یہ بھی چھوڑو, فلم ایکٹروں کی نقالی بھی چھوڑو. ہم جس کے غلام ہیں بس ہمیں اسی کی ادا پسند ہے. ادائے مصطفیٰ یہ ہے کہ داڑھی چہرے پر پوری ہے نا, تو کم از کم ایک مٹھی داڑھی سجا لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شاہد عطاری ملک عمان کے شہر ابرا سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ پیشاب میں جلن ہو, رک کر بار بار آتا ہو تو کیا کیا جائے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے, دعائے مغفرت سے نواز دیجئے, جزاکم اللہ خیرہ. آپ تل کے لڈو کھائیے, ہو سکے تو. تل کے لڈو بہت مفید ہیں ویسے, اور سردیوں میں خاص کر یہ کھائے جاتے ہیں. کالے تل ہو تو زیادہ اچھا. کالے تل بازار میں مشکل ملیں گے. یہ جو تل کا تیل نکالتے ہیں نا کولو, جن کی فیکٹریاں مل ہوتے ہیں, آئل مل, ان سے شاید مل سکیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. From Sophie Nagari, South Africa. Please give us some advice on how to be dependent only on Allah Azza wa Jalla. روزانہ رات سورہ واقعہ پڑھنے کی عادت بنائیں, انشاءاللہ کبھی تنگ دستی نہ آئے گی انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا, کیا ہر انار میں ایک دانہ جنت کا ضرور ہوتا ہے کیا؟ جی ہاں, ہر انار میں جنت کا ایک دانہ ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار آپ کے سامنے انار پیش کیا گیا, تو اس میں سے ایک دانہ اٹھا کے کھایا آپ نے. تو کسی نے عرض کیا حضرت ایک ہی دانہ کھایا آپ نے, اس میں کیا حکمت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ جنت کا ایک دانہ ہوتا ہے, تو میں نے اس لیے کھایا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہی جنت کا دانہ ہو. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ہی دانہ ہم کھائیں, یہ تو صحابی ابن صحابی کا ایک انداز ہے. تو ویسے یوں بھی ہے کہ پورا ہی انار کھا لے بندہ کہ کہیں جنت کا دانہ رہ نہ جائے. ہم 2-4 دانے چھوڑ دیں, انہی میں ایک چلا جائے جنت والا دانہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شوگر ایک موذی ترین مرض جو اپنے اندر ہی کئی بیماریاں پوشیدہ رکھتا ہے. دنیا میں اس وقت کم و بیش 370 ملین افراد اس مرض میں مبتلا ہیں, اور ان میں سے کم و بیش 187 ملین لوگ اس سے ناآشنا ہیں کہ وہ اس مرض میں مبتلا ہیں. اس کی کئی وجوہات بیان کی جاتی ہیں, جیسے غذا میں بے احتیاطی, ڈپریشن وغیرہ. امیر اہل سنت آپ نے بارہا اس پر کچھ کلام فرمایا ہے. یہ ارشاد فرمائیں کہ اب تو ڈاکٹرز کے مطابق روٹی میں بھی شوگر ہے, اب کیا غذا استعمال کی جائے, اور مزید کچھ احتیاط ارشاد فرما دیں. یہ بھی ارشاد فرمائے کہ ہم غذا میں تو پرہیز کر لیں, پر ڈپریشن سے کیسے نجات حاصل کی جائے؟ غذا, اب روٹی میں بھی شوگر, ٹھیک ہے نا, تو دودھ میں بھی شوگر ہوتا ہے, ملک شوگر, چاول میں بھی شوگر ہوتا ہے, ہو سکتا ہے پانی میں بھی کچھ نہ کچھ شوگر ہوتا ہو, میٹھا پانی. یوں تو انسانی بدن کو شوگر کی حاجت بھی ہوتی ہے,
शुगर लो होता तो फिर भी तो बंदा तकलीफ उठाता है। तो ये ना लो होनी चाहिए ना हाई होनी चाहिए, वो नॉर्मल रहे, दरमियाना रहे। तो इसके लिए ये कि ग़िज़ा कम इस्तेमाल करें, यानी कि भूख बाकी रखें। हमारे क्या होता है कि हम दिन में बार बार खाते हैं, अब भूख से कम खा भी लिया कभी तो फिर बाद में कसर पूरी कर लेते हैं। फिर मुख्तलिफ मिठाइयाँ इतनी मीठी होती है मिठाई, इतनी चीनी होती है जिसमें इंतहा नहीं। आइसक्रीम, यानी सर्दी आ गई ना, इसके बावजूद सर्दियों में भी लोग आइसक्रीमें खाते हैं, ड्रिंक्स, कोला ड्रिंक्स पीते हैं और ठंडी बोतलें पीते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो एक तादाद है कि आजकल मतलब इन्हें कि शुगर में मुब्तला, जैसा भी आदाद व शुमार बयान किए, ये आदाद व शुमार वो होते हैं कि जो डिक्लेयर होते हैं और डॉक्टरों के और जमा किए जाते होंगे, वरना एक तादाद ऐसी होती है कि जिनका मतलब यानी कि वो रजिस्ट्रेशन नहीं होता वो उनका शुगर का कि भाई इनको शुगर है, बल्कि इनको खुद नहीं पता होता कि शुगर है और होता शुगर है उसको। एक तो यह कि सबको शुगर टेस्ट करवा लेना चाहिए। इसकी अलामत बाज ये है कि जैसे कि टांगों में दर्द इस तरह के जी चाहेगा कोई दबाए तो अच्छा है, थकन लगेगी चलेगा तो, और पेशाब बार बार आएगा और ज्यादा मिकदार में आएगा पेशाब, मुंह खुश्क होगा, सूखेगा, प्यास बहुत लगेगी। तो इस तरह की अलामत हैं शुगर की। जख्म हो जाएगा जल्दी नहीं भरेगा, मामूली कोना भी लग गया, कोई मामूली जख्म हो गया, कुछ चीज चुभ गई तो ये भी जल्दी सही नहीं होगा। ये शुगर की अलामत में से। अब किसी को कम किसी को ज्यादा शुगर, तो सबको टेस्ट करवाना चाहिए और शुगर पर नजर रखनी चाहिए। और बचने का तरीका है कि भूख बाकी है खाना छोड़ दे, और बीच में भी कोई चीज खाए तो इसकी एहतियातें करे कि क्या खा रहा है। मिठाई सही बात है कि नहीं खानी चाहिए। इस तरह की मिठाइयाँ जो होती हैं, बेकरी आइटम्स होती हैं, ये इनमें मुज़िर ये ज्यादा होती हैं, इनके फवाइद कम होते हैं, नुकसान ज्यादा होता है। मिठाइयों का तो यानी कि इनके भी फायदे कम नुकसान ज्यादा। इनमें खोया डालते हैं, खोया बाद वक़्त पुराना होता है, ये जल्दी एक्सपायर होता है। एक्सपायर खोया भी चल जाता है, मिठाई में खुशबुएं मार के और ये पहना देते हैं ग्राहकों को। और फिर बाद वक़्त वो होता है, जैसे अभी चंद माह पहले एक जगह हुआ था, मिठाई खाई थी तो 30-32 अफराद मेरा ख्याल है बेचारे फोत हो गए थे। कोई दावत वगैरह हुई थी, इसमें ये मिठाई डिक्लेयर हुई थी कि ये मिठाई लाए थे, उसमें ये फूड पॉइजन हो गया उनको। तो इस तरह मतलब ये कि मिठाई से बचे, चाय ज्यादा मीठी ना पिए। ज्यादा मीठी पीते हैं बाज लोग, चाय डबल मीठी, चीनी पर चीनी डाले जाते हैं। और चाय का कप नहीं होता, जग होता है। हाँ मैंने देखे, मैं जग बोलता हूँ, वैसे जग उसको नहीं बोलते, वो कप ही बोलते हैं, लेकिन वो कप क्या मिनी जग होता है, इतना बड़ा कप मैंने देखा है, ये चाय पीते हैं। ये भी मुबालगा हो सकता है, बड़े बड़े कप आते हैं, ये चाय चढ़ाते हैं और मीठे में मीठी, तो फिर ये बेचारे फंसते हैं। चाय कम पिए और थोड़ी मिकदार में पिए। ये जैसे मैंने अभी चाय पी थी, आपका क्या ख्याल है? ये प्याला बड़ा है, आपको आप देखते तो पता चलता कि चाय कितनी इसमें, और थोड़ी सी थी। दिखाओ तो सही, छुपाओ मत यार। ये इन्हें कि ये थोड़े से हिस्से में चाय थी, और वो भी मेरी मतलब यानी कि रूटीन जो है ना, मैं चाय बस 2 बार पीता हूँ, कभी 3 बार भी पी ली, लेकिन जो रूटीन बता रहा हूं, मैं चाय 2 बार पीता हूं। एक तो शाम के खाने के बाद आदत है चाय की, जैसे अभी पी मैंने, और एक आराम का मौका मिल गया तो, आमतौर पे मिलता है, तो जब आराम का मौका मिलता है तो 1.5-2 घंटे सोने की तरकीब होती है रात को। जैसे आजकल 1.5 घंटे की रूटीन मैंने बनाई हुई है।
तो 1.5 घंटा आराम किया, अब उठकर अपने कुछ देर के बाद फिर वो चाय पीता हूं मैं, बस फिर चाय खलास, फिर दूसरे दिन शाम के खाने के बाद। ये रूटीन है। चाय गुर्दों को भी तबाह करती है, गुर्दों को नुकसान करती है, तो ज्यादा चाय ना पी जाए, और थोड़ी सी पी जाए, ज्यादा कड़क ना पी जाए। बाद लोग बहुत कड़क पीते हैं, हमारी जो मेमन बिरादरी है ना वो बहुत कड़क चाय पीती है। शायद शुगर के मरीज भी और गुर्दों के मरीज भी हो सकता है कि मेमन बिरादरी में रिकॉर्डेड हो तो कह नहीं सकते। इनमें शुगर भी बहुत पाई जाती है। जो इनके पास एक तादाद है जिनके पास पैसा भी ज्यादा होता है, सब नहीं होते पैसे वाले, ये ज्यादा होता है, तो ज्यादा पैसे होते हैं तो ज्यादा चिकनी चीजें खाते हैं, मीठी चीजें खाते हैं, बेचारे खाते चले जाते हैं, फिर वो परेशान हो जाते हैं। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए, हमें आजमाइश में ना डाले, हमें सेहत दे, आफियत दे इबादत के लिए। तो इसलिए वो मोहतात रहे, चेतना नर सदा सुखी। मोहतात आदमी हमेशा सुखी रहता है, कम कम डर डर के आदमी खाए तो इंशाअल्लाह काफी बचत होगी इंशाअल्लाह। अब रहा डिप्रेशन, डिप्रेशन का भी कहा तो डिप्रेशन ऐसी चीज है कि ये वाकई ये भी एक मरज है। ये अब ऐसा मरज है कि लागू पड़ जाता है, बहुत सौ को पड़ जाता है। इसमें भी बड़े आदमियों को ज्यादा, ये मालदारों को ज्यादा मिलेगा ये मरज, अवाम में मजदूरों में ये कम मिलेगा, मेरा अंदाजा है। कहीं माल फंस गया, कहीं नुकसान हो गया, टेंशन लग गया, टेंशन लग जाएगा, जहनी दबाव आ गया। गालिबन टेंशन जहनी दबाव को ही बोलते गालिबन। तो अब ये क्या डिप्रेशन, अब क्या इसको बेचैनी रहेगी, उदासी छाई रहेगी, कोई अच्छा नहीं लगेगा, है ना। हमारी मेमनी वाले कोई सोएगा नहीं, कोई न तो सोए, कोई अच्छा नहीं लगेगा, किसी से बात करने को जी नहीं चाहेगा, चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आएगी, फीका फीका चेहरा, लोगों से मेल जोल में दिल नहीं लगेगा, वह कोने में पड़े रहो, वह किसी से मिलना नहीं है, जल्दी गुस्सा आ जाए, कोई बात ना करे, मतलब वो न काम में दिल लगे, न इबादत में दिल लगे, न नमाजों में दिल लगे, न कारोबार में दिल लगे, न नौकरी में दिल लगे, और आदमी मतलब बुझा सा उदास सा होता है। ये है डिप्रेशन की अलामत। तो इसमें अब ये इसका इलाज जो है ना, डॉक्टर से रुजू करे। डॉक्टर कुछ आराम की हो सकता है कि सूरत बनाए। इसमें नींद भी उड़ जाती है, डिप्रेशन में नींद भी नहीं आएगी तो बहुत कम आएगी, चौंक के जाग जाएगा। तो इस तरह की कैफियत आप पाए। एक तादाद है कि जिनको ये मरज होता है डिप्रेशन का, कुछ अलामतें होती हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि डिप्रेशन है, न ये डॉक्टर से रुजू करते हैं। आगे चल के ये बड़े मरज की सूरत इख्तियार कर सकता है, हार्ट ट्रबल हो सकता है, फालेज गिर सकता है, माअज़ल्लाह, अल्लाह ना करे कुछ भी हो सकता है। तो डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। तो डॉक्टर के मशवरे पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह मसला हल होने की सूरत निकलेगी। और ये डिप्रेशन जो है ना, बाद औक़ात बगैर इलाज के भी थोड़े दिन के बाद खुद ब खुद भी ठीक हो जाता है, ये भी होता है। अब जैसा डिप्रेशन का प्रेशर, जैसा हमला, जैसा टेंशन, जैसा जहनी दबाव, किसी को जहनी दबाव कम होता है, वक्ती तौर पर होता है। बच्चा बीमार हो गया तो अब जहनी दबाव पड़ गया, बच्चा फिर सेट हो गया और फुदकने लगा, उदकड़े लगाने लगा, अब फिर वो बाहर आ गई और कैसा टेंशन, कौन सा टेंशन, कैसा जहनी दबाव, कहाँ था जहनी दबाव, गया। अब वो खलास, उसका जो भी डिप्रेशन था खुद ही सही हो गया। कारोबार मंदा पड़ गया, बहुत मंदा पड़ गया, ने कारोबार टूट गया, अब डिप्रेशन आ गया, अब परेशान, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बेचैन, नींद उड़ गई। फिर कोई अच्छा गाहक लग गया, तड़ाका, जिसको तड़ाका पड़ गया, कोई बड़ा माल हाथ आ गया, फिर डिप्रेशन गया। माँ नाराज हो गई, बाप नाराज हो गया, तब भी हो सकता है डिप्रेशन आ जाए, एकदम जहनी दबाव पड़ गया। फिर वो खुश हो गया जो नाराज था, तो फिर सेट हो गया, ये भी हो सकता है। ये मतलब अल्लाह बेहतर जाने, अल्लाह ताला हमें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और कोई ऐसा मरज हमें ना दे जो हमारी इबादत में रुकावट बने, हमारी नमाजों में रुकावट बने, हमारे दीनी कामों में रुकावट बने। अल्लाह ताला से हम आफियत तलब करते हैं।
वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। रसूल पाक की दुखिया उम्मत पर इनायत कर। रसूल पाक की दुखिया उम्मत पर इनायत कर। रसूल पाक की दुखिया उम्मत पर इनायत कर। मरीजों मज़ों आफत नसीबों पर करम मौला। मरीजों मज़ों आफत नसीबों पर करम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मीठे मीठे मुर्शिदी की बारगाह में एक सवाल ये है कि इस वक्त हम स्वीडन से नॉर्वे जा रहे रास्ते में हैं और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। इस वक्त नमाज का वक्त हुआ है और सवाल ये है कि अगर वुजू ना हो तो एक तो बर्फ मौजूद है और दूसरी तरफ अगर इस बर्फ को हटाया जाए तो जमीन भी निकल आएगी। तो क्या बर्फ से तयम्मुम हो सकता है? और अगर नहीं हो सकता तो फिर तयम्मुम के लिए बर्फ होते हुए क्या हम जमीन से यानी जमीन की जिन्स से तयम्मुम कर सकते हैं या फिर हमें इस बर्फ को अपने जिस्म पर पानी की तरह मलना होगा? और इस सर्दी में ये बहुत मुश्किल है। बराए करम कोई आसान राह में अता फरमा दे और दुआ भी करें कि अल्लाह तबारक व तआला इन ममालिक में भी दावत इस्लामी को तरक्कियां अता फरमाए। गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बर्फ जो है ये तो मिट्टी की जिन्स नहीं है, बर्फ पर तयम्मुम नहीं हो सकता। ये पानी है, पिघल गया तो पानी है ज़ाहिर। अब ये कि कहीं से भी मिट्टी तलाश की जाए जबकि पानी पर कुदरत ना हो। बाज़ औक़ात पानी पर कुदरत होती है, जैसे गाड़ी में हैं आप और गाड़ी में आपके पास पानी के गैलन तो इससे सफर में तो रखते ही होंगे, तो अब ये पानी के होते हुए तयम्मुम की इजाजत नहीं मिलेगी। चारों तरफ एक एक मील में पानी ना हो या है तो उस पर दरिंदा काबिज है या दुश्मन काबिज है या कोई इसका मालिक है वो पानी नहीं दे रहा, न पानी पर कुदरत नहीं है तो भी कुदरत नहीं है। ऐसा मरज है कि जो पानी इस्तेमाल करेगा तो इसका मरज बढ़ जाएगा, ये नहीं कर सकता। तो पानी पर कुदरत ना हो तब तयम्मुम जायज होता है। और इसमें यह कि जमीन की जिन्स फ्लोर जमीन काइंड ऑफ फ्लोर बराबर जमीन की जिन्स, तो मिट्टी भी जमीन की जिन्स है, स्टोन भी जमीन की जिन्स है, पत्थर मार्बल ये भी जमीन की जिन्स है। हड़ताल आ गई, चूना आ गया, ये भी जमीन की जिन्स है ना। हड़ताल तो भी ये कहीं और निकल जाएंगे हड़ताल में। चूना जमीन की जिन्स है, ऑयल पेंट जमीन की जिन्स नहीं है। अगर दीवार है ये पत्थर ये जमीन की जिन्स है, इसमें ऑयल पेंट है तो आप इस पर तयम्मुम नहीं करेंगे, नहीं होगा। चूना लगा हुआ है तो तयम्मुम हो सकता है। पत्थर जो है भले वो मार्बल है हो पत्थर है तो उस पर भी हो जाएगा वो तयम्मुम। तो आप बर्फ खुरच लिया, अगर मुमकिन सूरत है इसकी कि ये खुरचना मुमकिन है, बर्फ के नीचे जो जमीन निकल आई अब उस पर तयम्मुम जायज हो जाता है। कीचड़ मलने की जरूरत नहीं है, वही हाथ लगाकर तयम्मुम का जो तरीका है वो किया जाएगा। मुफ्ती साहब मजीद रहनुमाई फरमा दें ये बर्फानी जमीन के ताल्लुक से। सही है पापा, जो आपने इरशाद फरमाया ठीक है। ये पानी में बस इतना है कि पानी रखा हुआ है तो वो जितना है उसको देखा जाएगा कि कितनी तादाद के अंदर वो मौजूद है। बाकी ठीक इरशाद फरमाया आपने। অনেকেই বলে থাকে যে একদিনের দুধ পানকারী শিশুর প্রস্রাব নাপাক নয়, এ কথাটি কতটুকু গ্রহণযোগ্য? एक दिन के दूध पीते बच्चे का पेशाब भी
नापाक है, चाहे वो बच्चा हो या बच्ची। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मीठे मुर्शिद की बारगाह में एक सवाल है, बेतकल्लुफी में चिल्ला चिल्ला कर बात करना कैसा? चिल्ला चिल्ला कर बात करना ये सुन्नत नहीं है। हमारे यहाँ दोस्तों में बेतकल्लुफी में यही होता है, हो करते हैं, ये सुन्नत नहीं है, इससे बचना चाहिए। ये बाद ये छिछोरपन वाला अंदाज होता है जो अखलाकियात के मुताबिक नहीं होता, तो इससे बचना अच्छा है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। प्यारे मुर्शिदी शफी अत्तारी सिडनी ऑस्ट्रेलिया से अर्ज कर रहा हूँ, ये इरशाद फरमाइए कि बारगाह इलाही अज़्ज़ा व जल में मुअज़्ज़ज़ कौन है? जज़ाकल्लाहु खैरा। मुअज़्ज़ज़ कौन है? ये ग़ीबत की तबाहकारियां सफ़ा 480 से एक रिवायत सुनाता हूँ। हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज की, ए रब्बे आला अज़्ज़ा वजल, तेरे नजदीक कौन सा बंदा ज्यादा इज्जत वाला है? फरमाया वो जो बदला लेने की कुदरत के बावजूद मुआफ कर दे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। किसी मालदार की उसके माल की वजह से ताज़ीम करना कैसा है? फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसने किसी मालदार की उसके माल की वजह से इज्जत की तो उसका 2 हिस्से दीन ज़ाये हो गया। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा ये सवाल है, क्या अल्लाह अज़्ज़ा वजल के वलियों की बारगाह में हाज़िरी देने से तौबा कबूल होती है या तौबा पर इस्तिकामत मिलती है? कुछ इरशाद फरमा दीजिए इसके बारे में। ये बात हमेशा याद रखिए कि तौबा जहाँ भी की जाए कबूल है, जबकि उसके शराइत मुकम्मल हों। हाँ, मज़ारात पर जाकर उनके वसीले से तौबा करना कबूलियत के ज्यादा करीब है। औलिया किराम के मज़ारात, अब वो मज़ार हो या वो मज़ार के बाहर हो, तो सोलहा हो, नेक बंदे हो, उनके कुर्ब में भी इज्तिमा जहाँ मुसलमानों का हो तो उनमें भी कबूलियत से ज्यादा करीब है दुआ। तो इसलिए वो ऐसे मौके पर दुआ ज्यादा कबूल होती है, या पहले कहीं दुआ कबूल हुई थी तो वहां ज्यादा कबूल होती है। हदीस कुदसी में है औलिया और उलमा के ताल्लुक से कि ये ऐसी कौम है कि इनके पास बैठने वाला बदबख्त नहीं रहता, तो इनके कुर्ब में दुआ मांगेगा, वैसे इनके पास बैठेगा उठेगा तो इंशाअल्लाह बरकतें हासिल होंगी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब। जो वलियों के मज़ारों पर मुसलमान आते जाते हैं, जो वलियों के मज़ारों पर, जो वलियों के मज़ारों पर, जो वलियों के मज़ारों पर मुसलमान आते जाते हैं, खुदा की रहमतों से साए वाफिर वो पाते हैं, खुदा की रहमतों से साए वाफिर वो पाते हैं।
इंशाअल्लाह। मैं साहिवाल शहर से हाफिज मोहम्मद शहबाज नूरी अतारी अर्ज कर रहा हूँ। मेरा अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये सवाल है कि जैसा कि हमने सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के बेटे का नाम अब्दुल रहमान सुना है, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला के बेटे का सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर नाम सुना है, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला की औलाद का कोई नाम नहीं हमने अभी तक सुना। खुदाए मेहरबानी का नाम फरमा दें। हज़रत अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 9 बेटे और 7 बेटियां थी। इनके अस्माए गिरामी, इनके मुबारक नाम ये हैं। सैयदना अब्दुल्ला अकबर बिन रुकैया, सैयदना अब्दुल्ला असगर बिन फाखिता, सैयदना खालिद, सैयदना अबान, सैयदना अम्र, सैयदना उमर, सैयदना सईद, सैयदना वलीद और सैयदना अब्दुल मलिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन। और शहजादियां नंबर 1 सैयदतुना मरियम बिनते उम्मे अम्र बिनते जुंदुब, नंबर 2 सैयदतुना उम्मे सईद, नंबर 3 सैयदतुना उम्मे उमर, नंबर 4 सैयदतुना उम्मे अबान, नंबर 5 सैयदतुना आयशा, नंबर 6 सैयदतुना मरियम बिनते नाइला और नंबर 7 सैयदतुना उम्मुल बनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुन। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का एक शेर सुनते हैं मुख्तलिफ मनाज़िर के साथ। आपको एक शेर सुनो। हर खता पर मेरी चश्म पोशी, हर तलब पर अताओं की बारिश, मुझ गुनाहगार पर किस कदर है। मेहरबान ताजदारे मदीना, मुझ गुनाहगार पर किस कदर है। मेहरबान ताजदारे मदीना। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। जवाब दीजिए। वकील से सवाल होगा, जवाब कौन देंगे? मेरी बिरादरी 50 साल से ऊपर वाले, इनको थोड़ा आसान सवाल कर लेता हूँ। वैसे जो मदनी माहौल में हो उनके लिए आसान है ये। अब ये माह रजा है, तो इमाम अहमद रजा के वालिद मोहतरम का नाम बता दीजिए। जल्दी से, मदनी माहौल वालों को देर नहीं होनी लगनी चाहिए, वरना मैं दादा जान का नाम भी पूछ लूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बाबा जान अबू बकर अत्तारी बाबल मदीना कराची, आपने जो सवाल किया है उसका जवाब है रईसुल मुतकल्लिमीन हज़रत नकी अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह। रईसुल मुतकल्लिमीन हजरत मौलाना नकी अली खान अलैह रहमतुल मन्नान। जवाब दुरुस्त है। अच्छा, आप दादा जान का नाम भी बता दीजिए, कोई और इस्लामी भाई मेरी बिरादरी का, या चलो अब मेरी बिरादरी का हो गया, अब अवाम में से, मगर तलबा किराम और दरसे निजामी वाले ये लोग ना बताएं, इनका फिर बाद में इनको थोड़ा इनका मुताला ज्यादा होता है ना, इनको थोड़ा मुश्किल सवाल करूंगा। गैर तालिब इल्म, स्कूल का स्टूडेंट वाले जवाब दे दे, टीचर जवाब दे दे, प्रोफेसर को भी जवाब की इजाजत है। दीनी मदरसे वाले आशिकान रसूल के मदरसों से जो ताल्लुक रखते हैं उनको इजाजत फिलहाल नहीं है। जवाब दीजिए। दादाए रजा का नाम
मुबारक, क्या था? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद आरिफ रजा अत्तारी, बाबुल मदीना कराची, नूरी काबीना। मोहम्मद आरिफ अत्तारी, और ये जो सवाल आपने किया है अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि इसका जवाब है मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह। इनको मदनी तरबियतगाह पे रोक लो, इनके गुटके वगैरह भी बंद करवा दो। शायद मुंह खोलने में इनको तकलीफ महसूस हो रही है, पूरा खुल नहीं रहा, ऐसा महसूस हो रहा है बोलने में। मुंह इलाज भी करवा दें इनका बेचारों का, तो गुटके छीन लें इनसे मोहब्बत में। बापा आज के बाद तौबा करता हूँ, मैं गुटकों से तौबा करता हूँ। माशाअल्लाह, गुटके खाना गुनाह नहीं है, तौबा वाजिब नहीं है इसकी, वैसे नुकसानदेह। आपको मुंह खोलने में दुश्वारी महसूस हो रही है, मेरा अंदाजा है। छाला पड़ा तो खुदा न खास्ता फिर ये छाला आगे चल के कैंसर बन सकता है, कई एक का बन जाता है, और मुंह में फिर गाल में सुराख, जबान का कैंसर, दांतों का कैंसर, मसूड़ों का, बेचारे फिर बड़ी इन्हें कसम पुरसी की मौत मरते हैं। अल्लाह से आफियत का सवाल है। पान, गुटके, ये तरह तरह की सुपारियां, छालियां जो आती हैं खुशबूदार, इन सब से जान छुड़ा लीजिए माशाअल्लाह। जवाब तो इनका दुरुस्त नहीं है, तो इनको मदनी तरबियतगाह पर रख लें, तो मदनी काफिला वगैरह सफर कर लेंगे तो इंशाअल्लाह मदीना मदीना हो जाएगा। हर सुबह जाओ जश्न रज़ा है, हर सुबह जाओ जश्न। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के दादा जान का नाम मौलाना रज़ा अली खान। जवाब दुरुस्त है। अब तलबा किराम, दरस निजामी के असातिज़ा किराम जवाब दीजिए। मेरे आका आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह के कितने भाई बहन थे, है ना सवाल? मौके पे यारो परचम लगाओ, जश्न रज़ा है परचम लगाओ, जश्न रज़ा। मुश्किल सवाल हो गया ये लग रहा है। हाँ, तो ये मैंने ललकारा भी हमारे तलबा किराम को है ना, ये लोग मुताला करते। आला हज़रत का माह रज़ा है ना, माह रज़ा में आला हज़रत पर कुछ ना कुछ मुताला कर रहे होंगे ना आजकल। अब इसमें खतीब साहिबान भी होंगे हमारे, तो ये तो खिताब भी फरमाते होंगे जुम्मे को आला हज़रत की सीरत पर, तो इनको शायद ये कि मुताले से गुजरा हो, लेकिन अब हाज़मा कमजोर, हाफिजा कमजोर, याद नहीं रहता। पढ़ा होगा लेकिन भूल गए होंगे। तो चलो मैं बता देता हूँ, कोई नहीं बताने के लिए तैयार। एक्यूरेट, हाँ, ये स्क्रीन पर आने के लिए नहीं कि जवाब गलत भी हुआ तो कुछ ना कुछ स्क्रीन पर अपनी वो तरकीब बन जाएगी, ऐसा ये नहीं ठीक, ये जज्बा नहीं मुनासिब। हुब्बे मदहा, हुब्बे जा अच्छी चीज नहीं है। नहीं बाबा, यहाँ से तो मैं बता देता हूँ जवाब। मेरे आका आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह के 2 भाई और 3 बहनें थी। सुभान अल्लाह। अच्छा, अब चलो 2 भाइयों के नाम बता दो यार। एक भाई तो बड़े मशहूर हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जामिअतुल मदीना फैज़ान क़ुत्ब मदीना, दर्जा राबिया, मोहम्मद फैज़ान अत्तारी। आला हज़रत अलैहि रहमा के 2 भाई थे, एक हज़रत मौलाना हसन रज़ा ख़ान साहब और दूसरे मोहम्मद रज़ा ख़ान साहब। जवाब दुरुस्त है। एक का नाम हसन रज़ा खान और दूसरे का नाम मोहम्मद रज़ा खान। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सवाल चलाइए। प्यारे बापा
ہے جلک کے کیا مانے؟ اعلیٰ مانے بڑا، بڑا بھی ہوتا ہے، عمدہ بھی ہوتا ہے. بڑے حضرت، جب ہم بریلی شریف حاضر ہوئے تھے تو اس وقت پتا چلا کہ اعلیٰ حضرت کو بڑے مولانا صاحب کہتے تھے. بڑے مولانا صاحب، بہت پرانی ہے یہ بات. اب ہو سکتا ہے نہ کہتے ہو، اب کچھ اور کہتے ہو. تو اعلیٰ حضرت میں بڑے حضرت، حضرت میننگ جناب، انگلش میں مسٹر بولتے ہیں اسے، تو بگ مسٹر، بڑے حضرت. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مدرسہ مدینہ آن لائن میں پڑھتا ہوں. اکثر بچوں کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں دانت چوہا لے گیا. ایسا کہنا کیسا؟ میرے باپ کے لیے مقصد کے لیے دعا فرما دیجیے اور میں عالم مفتی بن جاؤں، یہ میرے لیے دعا کر دیجیے. ماشاء اللہ. ترکی سے سوال آپ نے سنا کہ بچوں کے دانت گر جاتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں کہ تیرے دانت چوہے لے گئے، اس کے دانت چوہے لے گئے. اور گرمیوں میں پھوڑے نکلتے ہیں تو بولیں گے اس نے آم چرائے. کتنے آم چرائے؟ ایک پھوڑے کا ایک آم، دو پھوڑے نکلے تو دو آم چرائے. تو یہ اگرچہ ہے تو جھوٹ، لیکن یہ ایسا جھوٹ ہے کہ جس کا جھوٹ ہونا سب کو معلوم ہے کہ چوہا دانت نہیں لے جاتا. آم چرانے سے پھوڑا نہیں نکلتا. تو اگر ایسا جھوٹ بولے کہ جو دونوں کو پتہ ہو تو یہ گناہ نہیں ہے. البتہ یہ فضول ہے، فضول. اور اگر ضرورت کے موقع پر ایسا جھوٹ بولا گیا جو سب کو پتا ہے لیکن بولا گیا تو وہ پھر فضول بھی نہیں ہے. جیسے کہ مثنوی شریف میں شیخ سعدی کی گلستان بستان وغیرہ میں ایسی حکایتیں ہیں کہ شیر نے یوں کہا اور لومڑی نے یہ جواب دیا تو خرگوش یوں بولا. تو یہ جانور تھوڑی باتیں کر کے ہم کو مطلب سناتے ہیں. تو یہ دلچسپی کے لیے اس طرح کے واقعات یہ من گھڑت ہوتے ہیں، یہ جھوٹ ہوتے ہیں، لیکن یہ جھوٹ جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ دلچسپی سے مراد یہ کہ نصیحت کے لیے، بغیر نصیحت کے نہیں. ہاں، نصیحت کے لیے اس طرح کے واقعات ہمارے بزرگوں نے لکھے ہیں. مولانا رومی نے لکھے ہیں، شیخ سعدی نے لکھے ہیں رحمہم اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا ہمارے ساتھ کچھ مدنی منع الحمدللہ عز وجل مدنی مذاکرے میں جو ہے ان کی بھی حاضری ہوئی ہے اور کچھ عزم کا اور نعرے بھی لگائیں گے انشاءاللہ. بھائی امیر السنت آپ کو ملاحظہ فرمانا ہے، ہاتھ دلائیں. یہ ملاحظے کا معنی بتا دیں ان کو کیا ہوتا ہے. آپ ارشاد فرمائیں. میں ان کو دیکھ رہا ہوں. باپا دیکھ رہے ہیں بھائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے نہ گی. غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چور، چغل خور چغل خور سر پہ امامہ سجا رہے گا انشاءاللہ. عز رخ و پہ جل داڑھی سجی رہے گی، سر پر زلفیں سجی رہے گی انشاءاللہ. عز و جل. حیا سے نظریں اکثر نظریں شیطان کے خلاف جنگ مسجد جاری رہے گی، جاری رہے گی. سرکار قیامت دلدار قیامت آقا قیامت حضور قیامت آقا دار قیامت. مرحبا. ماشاءاللہ.
मदनी मुन्नों से भी कोई एक सवाल हो जाए। सुभान अल्लाह। जी मदनी मुन्नो आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह जब मुन्ने मुन्ने से थे तो इनको प्यार से क्या कहते थे? प्यार भरा नाम इनका बताओ। क्या कहते? ये नहीं बता सकेंगे, ये क्या हमारे मौलाना भी शायद नहीं बता सकेंगे। तो ये प्यार से एक नाम, जब आला हज़रत मदनी मुन्ने थे तो इनको प्यार से एक नाम इनका रखा गया था, वो बोलते थे। चलो कोई भी बता दे, बच्चे मुन्ने नहीं बताते, मुन्ने के अब्बू बता दे, मुन्ने के दादू बता दे, सबको सलाह आम है यारान नुक्ता दां के लिए। तो हैं जब कोई है मदनी शख्सियत, कोई नहीं बताएगा अब्बास और मदनी तो शख्सियत इंशाअल्लाह में, मैं बताऊंगा। और मदनी शख्सियत में से हैं माशाअल्लाह। जवाब दीजिए। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद अहमद अत्तारी, मरकज़ी जामिअतुल मदीना, फैज़ान मदीना, बाबुल मदीना, कराची, दर्जा साबिया। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह को बचपन में प्यार से अम्मन मियाँ पुकारा करते थे। जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह बांग्लादेश में 3 दिन का इज्तिमा मुनाकिद होने वाला है। आइए उसका तशहीरी मदनी गुलदस्ता देखते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल 28, 29 और 30 दिसंबर 2016 सिने ईस्वी बरोज बुध, जुमेरात और जुमा ढाका बांग्लादेश में तबलीग कुरान और सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी का 3 दिन का सुन्नतों भरा इज्तिमा मुनाकिद हो रहा है, जिसमें हम्दो नात, मनाकिब और मुनाजात के साथ साथ मुबल्लिगीन दावत इस्लामी सुन्नत भरे बयानात फरमाएंगे। बांग्लादेश में मौजूद आशिकाने रसूल ढाका बांग्लादेश में होने वाले 3 दिन के सुन्नत भरे इज्तिमा में खुद भी शिरकत फरमाएं और अपने रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब को भी इस 3 दिन के सुन्नत भरे इज्तिमा में शमूलियत की दावत दें। बामकाम आशियान सिटी नज़द हाजी कैंप, उत्तरा, ढाका, बांग्लादेश। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सवाल। मेरा नाम हुमैरा अत्तारी है और मेरे अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज है कि 13 तारीख को मनूस क्यों कहते हैं? जिनमें अक्ल कम होती है ना वो मनहूस कहते हैं, और जो समझदार होते हैं, दीनदार होते हैं, अल्लाह और रसूल की बातें मानने वाले होते हैं, वो इसको मनहूस नहीं कहते। 13 तारीख सफरुल मुजफ्फर की 13 तारीख मनहूस नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का साफ फरमाने अली शान है, ला सफरा, सफर कोई चीज नहीं। तो सफर के महीने में भी कोई नहुसत नहीं है, बल्कि साल भर के किसी भी दिन में कोई नहुसत नहीं है। सारे दिन अल्लाह के हैं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद उमर रजा अत्तारी है। मैं जिया कोर्स से बात कर रहा हूँ। मेरा आपकी बारगाह में ये सवाल है, बाज बच्चे छोटे छोटे जो सोए होते हैं उन्हें झटके रखते हैं। बाज लोग ये कहते हैं कि इन्हें शयातीन डिक्के देते हैं और बाज लोग ये कहते हैं कि इन्हें कब्र याद कर रही है। इस सवाल का जवाब इरशाद फरमा दीजिए। भाई ये अवामी बातें मालूम होती हैं, कब्र याद आती है, शायद ये बोला। जी जी, कब्र बेचारे इनको मौत का, कब्र का बच्चों को वैसे शोर नहीं होता, तो ये इनको कब्र याद आती हो तो हरज भी नहीं है इसमें। लेकिन ये अवामी बातें जब तक उलमाए अहले सुन्नत से हम ना सुने ना, आशिकान रसूल उलमा से कोई बात, उस वक्त तक हमको यकीन नहीं करना चाहिए ऐसी बातों पर, या किसी अच्छे आशिक रसूल आलिम दीन की किताब में जब तक हम ना पढ़ें
उस वक्त तक किसी बात पर एतमाद नहीं करना चाहिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मोहम्मद सिद्दीक अत्तारी, बाबुल मदीना, कराची से अर्ज कर रहा हूँ। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में मेरा ये सवाल है कि हम जब सदका वगैरह निकालते हैं तो आम तौर पर ये इस तरह भी रिवाज होता है कि अगर गोश्त है मुर्गी का या अंडा, आटा या कुछ पैसे हैं वो सीधे हाथ में लिए जाते हैं और मरीज है या फिर जिसका सदका उतारना होता है उसके सीधे हाथ से 7 मरतबा उसके ऊपर फिरा लेते हैं और फिर उसका हाथ सीधा हाथ लगवा कर और बाहर किसी मिस्कीन वगैरह को, फकीर वगैरह को दिया जाता है। तो उमूमन जब ये किसी को दिया जाता है तो बहुत से लोग ये पूछते हैं ये सदके का है, तो हम सदके का तो नहीं लेते। तो वो इससे जैसे डर का इजहार करते हैं कि पता नहीं किसी की बला उतरा हुआ ये है और ये हमारे ऊपर आ जाएगी। तो ऐसी सूरत में अगर वो हम पूछें कि ये सदके का है तो क्या हम उनको क्या कहें? क्या है कि ये सदका नाफिला है या वाजिबा है या यूं कह दें कि ये नफली सदका है? तो इसकी जरा वजाहत फरमा दीजिए। हाँ, ये तरीका तो अवाम में है मगर कहीं मैंने पढ़ा नहीं है। ये घुमाने का, अंडा, आटा, तेल भी शायद कटोरी में रखते हैं और इस तरह की चीजें ये 7 बार घुमाते हैं। तो अब अगर घुमाते हैं और इसको वाजिब नहीं समझते, हाथ लगवाते हैं, तो शरन मना भी नहीं है। अगर इसको वाजिब या जरूरी नहीं समझते, ये करते हैं, तो हो सकता है कि बुजुर्गों से कहीं हो, तो मुझे पता नहीं है। तो इस तरह का जो ये सदका नाफिला ही कहलाता है, नफल सदका। तो सदका का लफ्ज है ना, ये हमारे माहौल में बहुत हेवी है। मैं अवाम के हिसाब से अर्ज कर रहा हूँ कि ये सदका बस इसी तरह का काला बकरा, काली मुर्गी वगैरह, मतलब सदके से बिदकते हैं। बात गरीब भी बिदकते हैं, नहीं भाई हम सदका नहीं खाते। हालांकि सदके का मफहूम बहुत वसी है। ज़कात, फितरा, ये भी सदका, ये सदका थे, वाजिबा में आ जाएंगे। वैसे अल्लाह की राह में हमने कुछ भी दिया वो सब सदका ही कहलाता है। उर्दू में खैरात बोलते हैं। तो जो हकदार है उसको भी दिया जा सकता है। अगर किसी गरीब को नहीं दिया, मुतवस्सितुल हाल था, या कि मालदार को भी अगर ये दे दिया गया, तब भी मतलब ये कोई ऐसा तो है नहीं कि वो नाजायज हो जाए, लेकिन देना गरीबों को चाहिए। इस तरह की चीजें, तो इसमें बीमारियां चिपट जाएंगी या वो जिन आ जाएगा, तो ये बेकार की बातें हैं, कुछ नहीं होता इससे। सदका जो हकदार है वो ले, तो इसमें कोई हरज नहीं है, ना दुनिया का नुकसान ना दीन का नुकसान। हाँ, अगर इसमें इज्जत का कोई बात आती हो ना, वहां का मामूल ऐसा हो कि जो सदका लेता हो इस तरह का, लोग उसको अच्छी नजर से ना देखते हो, तो फिर नहीं लेना चाहिए। कि मुसलमान को अपनी इज्जत बचानी चाहिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाज़रीन, एक सिलसिला शुरू हो रहा है, आइए उसका तशहीरी मदनी गुलदस्ता देखते हैं। जश्ने रज़ा है, जश्ने रज़ा है, जश्ने रज़ा है, जश्ने रज़ा है। जलवाए नूर है कि सरापा रज़ा का है, तस्वीर सुन्नियत है कि चेहरा रज़ा का है। जश्ने रज़ा है, जश्ने रज़ा है, जश्ने। तेरे कलम की वो सुरअते वाह, अहले कलम तो अब तक है हैरान। जश्ने रज़ा है, जश्ने रज़ा है, जश्ने रज़ा। जो लिख दिया है उसने सनद है वो दीन में, अहले कलम की आबरू नुक्ता रज़ा का है। तेरा सफर मुजफ्फर से देखना ना भूलिए सिलसिला फैजान आला हजरत और मदनी मुकाबला ज़ौक़े ना। जश्ने रज़ा है। आला हजरत से हमें तो प्यार है। किस किस को प्यार है? मिलकर पढ़े, झूम झूम कर पढ़े, माहे रज़ा है। आला हजरत से हमें तो प्यार है, हाँ प्यार है। आला हजरत से हमें तो प्यार है, हाँ प्यार
انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، فیضان رضا جاری رہے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے یہ دعا 3 مرتبہ پڑھی تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلوا علی الحبیب۔ کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس و ضحیٰ
بچے کام کی دعا پڑھی. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.